बहुत बहुत स्वागत है। ये है द नवजोत ढिल्लोंवाल लैके हाज़र हुई हाँ कुछ ख्याल कुछ सवाल। तो अज इस प्रोग्राम दे विच एक खास सैगमेंट होएगा जिंदा दिल जिंदगी। जिंदगी नूं बहुत लोग जिहड़े आ जिंदा दिली दे नाल जींदे आ ते बहुत वड्डी गिणती उन्हां लोकां दी है जिन्हां नूं जिंदगी बोझ लगन लग पैंदी है। अपने आले दुआले हर तरह के लोग ने। जदों असीं देखते हैं तुसीं किसी दा हाल चाल पुछदे हो, अक्सर की हुंदा है कोई तो अगों तुहानूं जवाब देगा कि बहुत खूबसूरत जिंदगी चल रही है, बहुत वधिया पॉजिटिव जवाब होएगा। दूसरे पासे कुछ लोग जवाब देंदे ने कि बस बीत रही है, दिन कट रहे हैं। एक जिंदगी जिंदा दिली दे नाल जिउणी ते दूसरी दिन कटी करनी बहुत वड्डा फासला है। असी महसूस करते हैं, असी सोचते हैं कि जिंदगी नूं खूबसूरत तरीके दे नाल जिया जाना चाहिए, तो फिर किहड़ी चीज़ है जिहड़ी सानूं रोक लैंदी है? की रुकावटां ने साडी जिंदगी दे विच कि असीं अपने उन्हां मिथे हुए निशानियां तक नहीं पहुँच सकते। मैं ये सारा कुछ सोचते हुए पिछले कुछ समय तो एक्सैप्ट कोचिंग दे टाइटल के तहत काम कर रही हैं एक लाइफ कोच के तौर के उत्ते। एक्सैप्ट दे विच मेरा जिहड़ा ए है वो है अवेयरनैस के लिए, सी है कम्यूनीकेशन के लिए कि असीं अपने आप दे नाल किहो जी गलबात करदे हां, असीं लोकां दे नाल किस तरीके दे नाल विचरदे हां, किवें कुछ गल्लां नूं सुणदे हां जां किवें कुछ गल्लां नूं करदे हां। ते मैं हमेशा ये महसूस करदी हां कि जिस वेले साडे अंदर अवेयरनैस आ जांदी है, सूझ आ जांदी है, ते यकीनन तौर ते साडी कम्यूनीकेशन दे विच क्लैरिटी ज़्यादा आ जांदी है। ते उस तो बाद कॉन्फिडेंस यानी अगली सी आउणा लाजमी है। दैन सिलसिला शुरू हुंदा है एम्पावरमेंट दा, ई दा। उस तो बाद साडा दृष्टिकोण, साडा परसपैक्टिव बदलता है, जिन्हों मैं पॉजिटिव परसपैक्टिव का नाम दिंदी हाँ। तो इस तरह अखीर ते पहुँच जाते हाँ आपां ट्रांसफॉर्मेशन ते। कुछ इस तरीके दे नाल जे जिंदगी दे विच आपां सोझी तो शुरुआत करते हैं तो जरूर साडी जिंदगी एक तब्दीली वाल लगातार वधदी है। जदों भी तुसी कोई चैलेंज महसूस करते हो उत्थे तुसी स्टक होके रह जाते हो। तो खास करके अज मैं गल करनी है साडी मैंटल हैल्थ की। सानूं ये नहीं पता लगता किहदे नाल गल करिए, परिवार च गल करिए, बाहर करिए, फिर इस चीज़ नूं लुको के रखिया जाता है। मानसिक सेहत बारे बहुत गल्लां हो रही ने तो यह भी कहा जा रहा है कि यह लगातार मानसिक सेहत के इशूज़ पूरी दुनिया दे विच वध रहे हैं। पर जिथे असीं अपनी कम्यूनिटी की गल करते हैं, पंजाबी कम्यूनिटी की गल करते हैं, हाले भी असीं महसूस करते हैं कि असीं इहदे बारे गल करन तो गुरेज करते हैं। मेरे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच जिहड़े मेहमान शामिल हो रहे हैं उन्हां दा नाम है महनीत खैरा। वो एक क्लीनिकल साइकोथैरेपिस्ट ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, तो इस तो इलावा वो एक होलिस्टिक लाइफ कोच ने। अज उन्हां दे नाल गल्लां बातां करांगे मानसिक सेहत बारे। महनीत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। सत श्री अकाल नवजोत जी, थैंक यू सो मच मैनू इत्थे बुलाउण दे लई। ते तुसीं बहुत वधिया गल कही है मैंटल हैल्थ की अपनी कम्यूनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि बहुत स्टिगमा इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ है ना। परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ नहीं कर सकते। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 30s ਜਾਂ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੰਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ, है ना, भी इन्हू तो सीरीयस कोई प्रॉब्लम आ। सो इस चीज़ नूं लैके, इस डर नूं लैके, जजमेंट नूं लैके बहुत सारे लोग ने वो अंदर ही अंदर गल्लां लुकोई जांदे ने ते अपनी मानसिक सेहत दे नाल ही घुली जांदे ने ते एक हैल्प नहीं लैंदे हैगे। सो एक बहुत वड्डा इशू है जिहड़ा अजकल अपनी कम्यूनिटी दे विच चल रहा। जे दस सको कि रुकावट किस गल दी है, क्यों नहीं असीं ये गल करना चाहुंदे? रुकावट मेन चीज़ जजमेंट दी है ना। भी जिवें मैं पहलां कहा भी लोकां नूं लगदा भी जे असीं काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट कोल चले गए ना, इहदा मतलब ये आ भी सानूं कोई सीरीयस मैंटल हैल्थ प्रॉब्लम आ, मतलब असीं पागल हाँ,
ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਸਿਸ। ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦੀ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ, DBT, EMDR ਵਰਗੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਰਕ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਅਦਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ CT ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ MRI ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਪਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੋਸੇਜ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਰਚਰ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਨੀਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਈਵਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਤੇ ਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ,
ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨਸ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਨਲੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਸੁਣ ਹੀ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵਿਸਟ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਿਸਟ ਕਲਚਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਦੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਲੈਕਟਿਵਿਸਟ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਇਟਸ ਮੀ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਭੇਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਨੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੌਕਸਿਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, 100%, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕੌਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲੱਭੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ
ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਹਿ ਲੂਗਾ, 2 ਵਾਰ ਸਹਿ ਲੂਗਾ, 3 ਵਾਰ ਸਹਿ ਲੂਗਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਨੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾਪਣ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਕਾਂਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਤੇ ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਣ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਟੈਪ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਡਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ 50% ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦੈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਂਸ ਯੂ ਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੋਲ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ
ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਏ ਏਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਥਾਟ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਕੁਛ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰਾਮਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾਈ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੈਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਤੇ ICC ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਨਸ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਟਿਕਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਦੀ ਬਾਇਓ ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਨੀਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ।